My brothers and my sisters in Christ, Драги мои браќа и сестри во Христа, I hope that you still have space in the stomach of your mind. се надевам дека се уште имате празно место во стомакот на вашиот ум. We took the breakfast in the morning, Бидејќи spiritual breakfast, веќе појадувавме, духовно појадувавме and предпладне, now we are going to take the spiritual lunch. а сега следува духовниот ручек. And believe me, as I saw into one of the rooms here, И верувајте ми, како што видов во една од овие простории, even the physical lunch is going to be a great blessing. дури и телесниот ручек ќе биде голем благослов. But till that moment that is coming very soon, Но се до тогаш, а тој момент I наближува, would really want that for these minutes that we are going to spend together, јас би сакал овие минути што ќе ги поминеме заедно, to pay attention да обрнеме внимание and may the Holy Spirit to put an impression in our minds и Светиот Дух да направи впечаток во нашите мисли, that indeed what we are studying in the Bible, they are not fables and stories. дека навистина ова што го проучуваме од Библијата не се никакви бајки или приказни, This is the true word of God. туку ова е вистинското Божјо Слово. This is God's voice speaking throughout the time, even to our souls today. Ова е Божјиот глас кој што ни зборува безвремено дури и ден денес на нашите души. So if it is not too hard for you, Па затоа, ако не ви представува I would like to преголема have again a тешкотија, short word of prayer. јас ќе ве повикам уште еднаш да имаме една Let's кратка bow. заедничка молитва на колена. Dear Heavenly Father, Драг небесен татко, Lord, we are humans and we are very weak. Господи, ние сме луѓе и многу сме слаби. And unless you are working through the power of your Holy Spirit in our lives, И ако не делуваш ти со силата на твојот Свети Дух во нашите животи, we cannot bring anything good before your throne. не можеме да принесеме ништо добро пред твојот престол. Lord, but in this moment we want to bring our hearts before you. Господи, овој час сакаме да ти ги предадеме нашите срца And we ask you that you may take them и те молиме да ги земеш and mold them и да ги обликуваш after the image of Jesus Christ. според Христовиот лик. Lord, maybe Господи, these are the final messages that we are going to hear. може би се ова последните пораки кои што ги слушаме. Lord, I am so grateful for this opportunity to come back in this country. Господи, многу сум ти благодарен за оваа можност и прилика да дојдам Who повторно во knows, оваа maybe земја. this is the last occasion when I'm together with my brothers. Може би, не знам, ова е последната прилика кога сум заедно со овие браќа и сестри. But Lord, I am praying for each one of them. Но јас се молам, Господи, за секој еден од нас, од Do a нив. miracle in our lives. Направи чудо во нашите животи. Help us to understand the time in which we are living. Помогни ни да го разбереме времето во кое што That we живееме. are very close to your second coming. Дека сме многу близко до твоето второ But доаѓање. in the same time, Но help истовремено us to understand the work that you try to do in our hearts. помогни ни да го разбереме делото што го вршиш во нашите Be срца. with your Holy Spirit as we open the sacred pages of the Bible. Биди со нас со Духот Твој свети додека ги отвараме светите For we- страници на Библијата. For we ask in Christ Jesus' name. Ова те молиме во името на Исуса Христа. Amen. Амин. Revelation chapter 13. Откровение 13 глава. We have studied especially regarding the work of the second beast in Revelation 13. Го проучувавме и делото на вториот звер од оваа глава. This second beast is pointing to the United States of America in Bible prophecy. Вториот звер од оваа глава упатува на Соединетите Американски држави во And the библиските Bible is пророштва. saying in verse 11 of this chapter, И Библијата ни кажува во 11-тиот стих од оваа глава: and I beheld another beast coming up out of the earth. И видов друг звер како излегува од земјата, And he had two horns like a lamb. кој што имаше два рога како кај јагне. We said that this country
Рековме дека оваа земја на почеток, the establishment of this nation, на почетокот на основањето на оваа нација, stood up having Christian principles of governing, имала христијански принципи на државно уредување, separation of church and state, одвоеност на црквата и државата, guaranteeing the religious freedom, freedom of conscience and freedom of speech. гарантирајќи ја верската слобода, слободата на совеста и слободата на говорот. Then the Bible is saying that is going to come a change. Но Библијата вели дека ќе настапи промена. When this nation is going to speak as a dragon. Кога оваа нација ќе проговори како змеј. We saw that the nation is speaking throughout the laws that are enforced. Видевме дека нацијата зборува преку законите кои што ги носи и ги And наметнува. this nation is going to enforce laws that are going against religion, freedom of religion, freedom of conscience. И дека оваа нација ќе наметне закони кои што се против слободата на верата и слободата на совеста. These laws are going to be against the commandments of God, the word of God. Овие закони ќе бидат насочени против Божјите заповеди, против неговото These laws слово. they are going to come against the people of God, the faithful people of God. И овие закони ќе бидат насочени против верниот Божји народ. And we saw during our presentations И видовме за време нашите проучувања that steps are being made that this prophecy to become a reality before our eyes. дека веќе се превземени некои чекори за исполнување на овие пророштва пред нашите очи. Now, to understand the future, За да можеме да го разбереме it иднината, is very important to understand the past. многу е важно да го разбереме минатото. And right now, I want you to pay attention and understand from the Word of God И во овој момент сакам да обрнете внимание и да го разберете in what way will these laws be enforced in United States of America. на кој начин според Библијата овие закони ќе бидат наметнати во Соединетите Американски држави. Now, United States of America Соединетите Американски држави is being presented in symbols here in Revelation chapter 13 се представени тука како преку символ во Откровение 13 глава, as a beast having two horns as a lamb, како еден звер кој што има два рога како јагне, but then the Bible is saying that he spoke as a dragon. а потоа Библијата вели дека ќе проговори како змев. Now, question for you. Сега едно прашање за вас. When we are speaking about a lamb, Кога зборуваме за јагне, this is the, I can say, the beginning of a beast. можеме тоа да го наречеме како почеток на Now, зверот. you have a child, Како, например, имате мало then is дете, becoming an adult. кое Yes. што расте и станува Now, возрастне. when you say a lamb, Но кога велиме this is јагне, like a childhood. значи мислиме на Now, детство. what is the beast? А што би бил зверот, When a возрастниот? lamb is coming to this adult stage. Кога јагнето ќе порасне, што би How било? do you say it? Како велите? Што In станува English. јагнето? A ram. Рам, овен, It станува is true. овен, ако е машко. So you have a lamb, Значи имате but јагне, then this lamb is becoming a ram. а потоа јагнето, растејќи се, станува возрасен овен. Question for you. Едно прашање. What beast in Bible prophecy Кој звер во библиските is пророштва being presented as a ram having two horns? е представен со овој символ? Овен со два рога. And this nation И оваа at нација the beginning was manifesting Christ-like principle, Оваа нација во својот почеток манифестирала христолики принципи, but then the same nation А потоа- spoke as a dragon. истата таа нација проговорила како змев. Which nation, which kingdom in the Bible Која нација, кое царство во is Библијата being presented as a ram having two horns? е представено како овен со два рога? Let's go together in the book of Daniel chapter 8. Да отвориме заедно во Даниел 8 глава. Daniel chapter 8.
Книга на пророкот Даниел, 8 глава. If you want to understand the future, you need to understand the past. Ако треба да разбереме иднината, мора да го разбереме минатото. Listen what the Bible is saying in verse 20 of Daniel chapter 8. Да видиме што вели Библијата во 20-тиот стих од Даниел 8 глава. The Bible is saying, Библијата вели: the ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia. Овенот што го виде, неговите два рога, тоа се Мидискиот и Персискиот цар. So who is this ram with two horns? What kingdom? Значи, кое царство е овој овен со два рога? Medo Persia. Медо Персија. Now, listen very carefully. Сега слушайте. This nation at the beginning, Оваа нација you will see it на почеток manifesting Christ-like principles. ќе видите дека покажала христолики принципи. You will see the leaders of this kingdom like Cyrus the Great Ќе видите како некои водачи на ова царство, како на пример царот Кир, giving laws, издал закони, decrees декрети by which he permit God's people to go back to their country со and кои што worship freely. му овозможил на Божиот народ да се врати назад во својата земја и слободно да му служи на Бога. Let's go to the book of Ezra chapter 1. Да отвориме во книгата на Ездра, 1 глава. Ezra chapter 1. Ездра, 1 глава. Listen what the Bible is saying in book of Ezra, Да видиме што вели Библијата во Ездра, 1 глава, starting at verse 1. почнувајќи од првиот стих. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, Во првата година на персискиот цар Кир, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, за да се исполни словото Господово искажано од устата на Еремија, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, го поттикна Господ духот на Кир, персискиот that цар, he made the proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing, saying, и тој заповеда да прогласат по целото царство устно и писмено. So do you see here we have the king of Persia, Cyrus the Great, Значи тука го гледаме персискиот цар Кир, and the Bible is saying that God was working upon his heart. и Библијата ни вели дека Господ делувал во неговото срце, And when Cyrus understood the Bible, the prophecies, и кога царот Кир го ја разбрал Библијата, he is незините making a пророштва, decree, a law, he is speaking. тогаш тој самиот издал декрет, односно закон или проговорил. Verse 2. Втор стих. Thus said Cyrus, king of Persia, Вака вели Кир, царот персиски: the Lord of heaven have given me all the kingdoms of the earth, Господ Бог на небото ми ги даде сите земни царства, and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. и ми заповеда да му изградам дом во Ерусалим, што е во Verse Јудеја. Трети стих. Who is there among you of all his people? Кој меѓу сите вас е од неговиот народ, His God be with him, Бог нека биде со and него let him go up to и Jerusalem, нека оди во Ерусалим, which is in Judah, кој е во Јудеја, and build the house of the Lord God of Israel. да гради дом на Господ Бог Израелов. So you see this beast that is like a ram with two horns. Значи, го гледаме овој звер кој што изгледа како овен со два рога. Which nation is this one? Која нација е ова? Medo-Persia. Медо Персија. At the beginning you seeing having Christ-like Значи, на spirit. почеток Медо Персија имала Христолик дух. The leaders of this country, God was working upon their hearts. Господ делувал во срцата на водачите на оваа нација. And they are giving laws and decrees И тие издавале закони, односно декрети, to give permission to God's people со to кои worship му дозволувале на Божиот народ and build the house of God. да му служи на Бога и да му изгради дом. But now the same nation, Но сега истата таа нација in the future, во иднина was speaking as a dragon. проговорила како змев. And if you remember when Queen Esther
Do you remember? И се сеќавате на царицата Естира, She was living in the kingdom of Medo-Persia. кога таа живеела среде Медоперсиското царство. The king of Medo-Persia at that time Царот на Медоперсија во тоа време gave a law or a decree издал и тој закон, односно to декрет, put to death all the Jews from the според kingdom. кој Do you треба remember? да бидат осудени на смрт сите евреи во царството. So you see the parallels between the kingdom of Medo-Persia Значи, гледаме паралелата помеѓу Медоперсиското and царство the kingdom of United States of America. Do you и see the parallel? Соединетите американски држави. You see a lot Дали ја of гледате parallels паралелата? between. Дали ја гледате паралелата помеѓу нив две? In the kingdom of Medo-Persia, Во Медоперсиското царство twice we see in the Bible два пати гледаме во Библијата decrees, декрети, laws that have been enforced, закони кои што се наметнати, laws that are going against true worship, кои што биле издадени против вистинското богослужение, laws that are going against God's faithful people. закони кои што биле насочени против Божиот верен народ. Now, question for you. Едно прашање за вас. In the book of Daniel, Во книгата на пророкот Даниел, what chapter која глава is written е напишана, when Medo-Persia was ruling the world во која глава стои дека Медоперсија кога владеела со светот and the decree was made и бил издаден декрет against true worship насочен and против against the faithful people of God? против вистинското богослужение и против верниот In Божји the народ. time of Medo-Persia, what chapter in Daniel? Значи, во која глава од Даниел во време на Медоперсија? Daniel chapter 6. Do you Даниел remember? 6 глава, се сеќавате? The name of that king was Darius the Mede. Името на тој цар бил Дари Мидјанинот. This was the time when Daniel was in the lion's den. Тоа беше времето кога Даниел беше фрлен во лавовската јама. Do you remember? Се сеќавате ли? Is it clear for all of us? Дали е досега јасно за сите вас? Question for you. Едно прашање за вас. When those rulers Кога овие водачи influenced the king of Medo-Persia влијаеле на Медоперсискиот цар to give that decree, за да го издаде тој did декрет, Darius knew from the beginning дали од почеток царот Дарий that знаел, this decree is going to put Daniel to death? дали царот Даниел бил свесен од почеток дека со овој декрет ќе го осуди самиот пророк Даниел на смрт? Yes or no? Дали знаел или не? No. Не. He was Значи deceived. царот бил измамен. It is very important. Ова е многу важно. When that decree was given, Тогаш кога бил издаден тој from декрет, the beginning, од самиот почеток, even those that were involved in putting that decree, значи дури и оние што биле непосредно ангажирани за издавање, пишување на тој декрет, they didn't saw the end of the matter. тие не можеле да го видат крајот, каде тоа ќе одведе. What was the end of the matter? А која беше целта, кој беше крајот? Killing Daniel. Да се убие пророкот Даниел. This is in the book of Daniel. Тоа го гледаме во книгата на Now Даниел. we saw that in the book of Esther, А во книгата на Естира видовме, again in the time of Medo-Persia, исто така во времето на Медоперсија, it was given another decree against God's people. бил издаден еден друг декрет против Божиот народ. Question. Прашање. When Haman Кога Аман came to the king дошол кај царот and was influencing him to put that decree, и влиел врз него како да издаде таков закон, did the king knew дали царот знаел од that почеток, that decree was going against the queen Esther and her people? дали царот знаел од почеток дека со тој декрет ќе ја осуди својата царица Естира и нејзиниот народ? He didn't knew. Не He знам. was deceived. Тој исто така бил He измамен. didn't saw the end of those Тој plans. не го видел крајот, последицата на Now, овие why I am планови. sharing these things with you? Зошто ви го кажувам сето ова? When America is going to speak as a dragon, Дека тогаш кога Америка ќе проговори како змеј, these laws that are going to be forced, овие закони кои што ќе бидат наметнати со when you сила, will look at them,
Кога ќе ги видите самите закони, the majority of the people, they will not see danger. повеќето мнозинството народ во тие закони нема да согледа никаква опасност. But only those who look at the Bible, Но само оние кои што читаат Библија, they will understand what is the real problem. ќе разберат во што е вистинскиот проблем. The real problem is the destruction of God's faithful people. Вистинскиот проблем ќе биде уништувањето на Божиот верен народ. Now we looked what is happening in America Ние видовме, гледаме што се случува денес во Америка and saw that even at this moment и видовме дека дури сега во овој момент the Supreme Court of Justice, Врховниот суд на САД, that place from where a nation is speaking, или местото од каде што нацијата официјално говори, is being ruled by 6 Catholics from 9 Supreme Judges. се наоѓа под власта на 6 католици, римокатолици како врховни судии. These are the 6 Roman Catholic judges. Ова се 6 римокатолички врховни судии. Look at this article, was in 2020. Погледнете ја оваа статија од 2020 година. Why do Catholics make up the majority of the Supreme Court? Во статијата насловено е прашањето зошто католиците ја го сочинуваат мнозинството во Врховниот суд. I'm trying to build up that you may understand that what we see today happening, Сакам да разберете дека ова што денес го гледаме да се случува, it is not an accident. дека не се случува случајно. Things have been developed through the years. Овие работи се развивале со години наназад. The enemy has pushed his troops near the border of God's people. Непријателот ги приближил своите трупи до границата на Божиот народ. Then we look at Pope Francis, Потоа видовме како папата the Францис, first pope in history, првиот папа во историјата, that is addressing to the Congress of United States. кој што имал обраќање во Конгресот на Соединетите Американски држави. Pope Francis challenges Congress to heal world's open wounds. Папата Франциск го предизвикал Конгресот да ги исцели раните на отворените рани на светот. Only those who are familiar with the words from the Bible, Само оние кои што се упатени во зборовите од they Библијата can understand what he is saying. ќе разберат што кажува папата. This is the moment when Pope Francis is coming into the Congress of United States. Ова е моментот кога папата Франциска влегува во салата на Конгресот на Соединетите Американски држави. We can see the influence of this power in this Protestant country. И можеме веќе тука да го согледаме влијанието што ја има оваа сила врз оваа But he is not протестантска земја. working openly against God's people. Меѓутоа, оваа сила не делува отворено против He Божиот is народ. working having a mask, Таа делува маскирано. just like Jezebel was having a makeup. Исто како што Езавелја имала шминка. This power is deceiving the world, Оваа сила го мами светот. and especially the Protestants in America. Особено ги мами протестантите во Америка. Then we look at the election of Donald Trump. Потоа видовме при изборот на Доналд Трамп за претседател Let's make America great again. и неговиот слоган да ја направиме Америка повторно голема. And he was chosen as a president И тој беше избран за претседател by the evangelical movement in America. со голема поддршка од евангеличкото движење во The Америка. evangelical make approximately 25% of USA population. А евангелиците во Америка сочинуваат отприлика 25% од американското население. Trump elected president Трамп избран за претседател thanks to 4 in 5 white evangelicals. благодарение на четворица од петорица бели евангелици. We saw these things. Look here how they came to the White House and pray for him. Видовме како американските пастори се собрани во белата куќа да се молат за That претседател, he may be blessed by her God. за да тој биде He благословен may од Бога, fulfill the plans of God in this nation. за да ги исполни Божите планови во оваа нација. Yes?
Да. Please pray for me. Yeah? Значи Трамп им вика на пасториве, ве молам, помолете се And за all of мене. them, they put their hands upon И him сите овие пастори ги ставија своите раце that врз he него, may receive the blessing. за да тој прими благослов. But behind all these steps, Но позади сите овие чекори, back in the past, назад во минатото, when Trump was elected first as a president, кога Трамп прв пат беше избран за he was in председател, competition with Hillary Clinton. тој беше, значи, во конкуренција со Хилари Клинтон. But do you see who is among them? Но дали видовте кој е помеѓу нив? Who is the power that is influencing, Која е силата што влијае, even in the political дури и на elections? дури влијае при политичките избори? Papacy. Look here. Папството. Look here. Видете. Do you see it? Гледате ли секаде? This is that thing that we read from the Bible. Ова е она што го читавме од Библијата. That the dragon is going to go up in America Дека змевот ќе отиде по жената во Америка, to destroy Protestantism. за да го уништи протестантизмот. Now, this year, Оваа година you know that is going to be again elections in America. повторно ќе се одржат избори во Америка. Donald Trump wants to be president for the second time. Доналд Трамп повторно сака да биде председател на Америка. Now, I want to establish a very important thing right now. Сега би сакал да утврдам едно многу важно нешто. Listen. Слушајте. Whosoever is going to be president of America Кој и да биде избран за председател на Америка, is going to fulfill the agenda of the enemy. ќе ја исполни агендата на непријателот. Sometimes we are looking at these people and we may think Понекогаш гледајќи на овие луѓе си that помислуваме they are from separate camps. дека овие луѓе се од различни спротивставени табори. No, my friends. Не е пријател. It is only for the people to be deceived. Тоа се прави само за да народот биде измамен. But whosoever is going to occupy that round office, oval office, Но било кој да седне во таа овална канцеларија во Белата he куќа, has to listen to the greater powers that is behind him. тој мора да биде послушен на големите сили што стојат позади него. Now, here it is an article Овде имаме една статија from the month March 26, 2024, од 26 март оваа година, where Donald Trump is selling God Bless USA Bibles. каде што се објавува дека Доналд Трамп почнал да продава Библии на кои што пишува Бог да ја благослови Америка, Let me Соединетите explain. американски држави. So he was working with a society, a Bible society, Значи тој влегол во соработка со библиското and he друштво, printed a Bible. кое што испечатило Библии. The name of the Bible is God Bless America. Значи името на самата Библија е Бог да ја благослови Америка. In the Bible, Внатре во he Библијата attached in the Bible the Constitution of United States of America. Внатре во Библијата го приложил и уставот на Соединетите американски држави, The Bill of Rights, статутот за правата, principles of freedom of conscience. начелата за слобода на All совеста. of them are in the same book. Сето тоа се наоѓа во истата книга, So во this Библијата. is the Word of God, Значи, го имаме Божјето слово, but he is attaching in the Bible the state constitution. и внатре во Библијата тој го додава државниот устав And he said, the Bible is my favorite book. и изјавил Библијата е мојата најомилена книга. You listen to him. And he is saying, Ако го слушнете, the worst thing that we have in our country, Доналд Трамп изјавил дека најлошото што може да се случи во нашата it земја is that we push aside God from our country, from America. е да го отстраниме Господ од нашата земја, од He's Америка. saying, I wish that every American should have this Bible in his home.
Исто така Доналд Трамп изјавил сакам секој американец да ја има оваа книга Библијата во своите домови. And then he is addressing to the evangelical pastors in America. А потоа им се обратил на евангеличките And протестантските he is пастори во saying, Америка if you will elect me, и им рекол, ако ме изберете мене, I will give such a power to the Protestants in America јас ќе им дадам таква моќ, таква власт на протестантите во as they Америка, have never had in the past. каква што немале никогаш во минатото. This nation has to come back to God. Оваа нација мора да се врати назад кај Бога. Listen to him. Those who know English, listen to him. Вие што разбирате англиски, And I will послушајте ask го. Brother Yanni when he is seeing the opportunity just to translate what he is saying from time И to ќе го time. замолам брат Јани кога ќе биде во можност да преведен по нешто од време на Listen, време. Trump allies, Donald Trump allies, Значи, сојузниците на Доналд Трамп prepare to infuse Christian nationalism in second administration. се подготвуваат да воведат христијански национализам за време на вториот So мандат. what they are saying, if you want us to be near you, Donald Trump, Со други зборови, ако сакаш Доналде Трамп да бидеме ние блиску до тебе, to sustain you in this да те campaign поддржиме во оваа кампања in your second administration, за твојот втор мандат, you have to push our agenda. ти треба да ја спроведеш нашата агенда. And you will see the agenda. И ќе ја Now, видите агендата. listen here. Да послушаме. Actually, wondering with my very good friend Luke Greenwood, who doesn't love the song God Bless the USA in connection with the Господа ја благослови Америка USA Bible. и сега ја промовира таа Библија. And also includes our founding father documents, yes, the Constitution Да го и уставот на Соединетите американски држави, to keep Americans protected, also the за да може американците да бидат секогаш заштитени. are all part of this God Bless the USA Bible. Господа ја благослови Америка, ваквите Библии со тој надпис You have to have it for your heart. треба да ја имаат сите американци во своите домови. Never read them and don't know the liberties and rights you have as Americans. Ако не си ги знаете правата и слободите што ги имате како американци, Happening all the time. It's a very sad thing that's going on in our country, but we're going to get it turned around. Religion and Christianity are the biggest things missing from this country. религијата и христијанството се многу отсутни од оваа земја. Religion and Christianity Религијата и is the христијанството most important thing that is missing from this е country. најважното нешто што отсуствува од оваа нација. And he is saying if we want this nation to be back to its position, Вели, ако оваа нација да се come врати, out, to come out from this mess, за да се врати од овој хаос, од ова, we need to bring back God мора да го вратиме Бога again одново in this nation. во оваа нација. Now, my brothers and my sisters, do you remember something? Дали нешто се сеќавате, дали помните нешто, We браќа и сестри? said that from Рековме 538 дека од 538 till 1798, до 1798 God's people, the church of God, Божјиот народ, Божјата црква were in the wilderness. Do you remember? беше во пустина, се сеќавате ли? And we ask ourselves, И се прашавме, which character from the Bible кој библиски лик parallels паралела the experience of God's people during that time? го одразувал искуството на Божјиот народ во тоа The Bible време. is saying that the church of God Библијата ни вели дека has Божјата to црква flee in the wilderness, ќе побегне во пустина, in a place prepared by во God, место подготвено од Бога, to be fed there by God да биде хранета таму од for Бога 3.5 за years, 3,5 години, 42 или months, 42 or месеци, 1260 days. или 1260 дена. Which character in the Bible Кој has the same experience? библиски лик го имал истото искуство? Who is this character? Elijah. Илија. All right? Now, Така. question for you. Прашање до вас. After Elijah is coming from the wilderness, Кога Илија се враќа од пустината, do you remember came the experience of Mount Carmel? Do се you remember? сеќавате се случи настанот на гората Кармил. And at Mount Carmel,
И на гората all Кармел, the people had to make a decision. сиот народ требало да донесе одлука. What was the decision? Која била одлуката? If God be God, Ако Јахве е Бог, worship Him. служете му If нему. Baal, the sun god, is your God, А ако Ваал, сончевиот Бог, е Бог, worship Him. тогаш служете му Now, нему. in 1798, Во 1798 година Elijah come from the wilderness. Илија се враќа од пустината We are just before the Mount Carmel experience. и сега се наоѓаме пред искуството на гората Кармел. But what is Mount Carmel for us today? Но што е гората Кармел за нас It will денес? be a moment Тоа ќе биде момент when all the world кога целиот свет have to make a decision. ќе треба да донесе одлука. God, the true God, Вистинскиот Бог, the creator of heaven and earth, творецот на небото и земјата, the one that put the Sabbath as a memorial of creation, оној кој што ја поставил саботата како спомен на создавањето, or или Baal, Ваал, sun worship, обожување на сонцето, Sunday, сончевиот the ден, institution that was raised up by the papacy. институцијата востановена од папството. Is it clear so far? Дали е досега Now, my јасно? brothers and my sisters, А сега, браќа и сестри, this time is very close for us. ова време е Now. многу блиску за нас. I want to speak you for a short time about this foundation called the Heritage Foundation. Добро, имаме тука една фондација, наречена Heritage And фондација, they are saying, join to fight for America's future. која што повикува придружетени се да се бориме за американската Our иднина, country depends on it. бидејќи нашата земја зависи од тоа. What is interesting about this Heritage Foundation? Што е интересно во врска со оваа фондација? This Heritage Foundation Оваа фондација was founded in 1973 била основана 1973 година by a group of American conservatives, од страна од една група на американски конзервативци, and this foundation had a very important role и оваа фондација играла една многу важна улога in the election of the President Ronald Reagan во изборот на председателот Роналд Реган in 1980. во 1980 Now, година. the founders of this Heritage Foundation, Основачите на ова Heritage фондација, most of them they are Catholics. повеќето од нив беа католици. Now, in 1980, Сега, во 1980 година, this Heritage Foundation оваа фондација, that is being founded by Catholics especially, која што особено била основана од католици, they come with a proposal for the President of United States. истапиле со еден предлог за председателот на Америка And they form a document и направиле еден документ, составиле called еден документ, Mandate for Leadership, наречен мандат за водство, and they give it to Ronald Reagan, и му го предадоа на Роналд Реган, a document prepared. значи подготвен In документ. that document, Во тој документ, this group of people, оваа група луѓе they said, this is what we want you to do if you will be elected like president. му рекле на Роналд Реган, ова е тоа што сакаме да направиш кога ќе бидеш избран за председател. And they give him this document. И му го предадоа документот. Ronald Reagan took this document Роналд Реган го зел документот and he was elected like president. и беше избран за председател. If you remember, Ако се сеќавате, here, погледнете. Ronald Reagan and Pope John Paul II, Роналд Реган и папата Јован Павле II, the partnership that changed the world. партнерството што го промени светот. And if you remember at that time, И ако се сеќавате во тоа време, this is the President Ronald Reagan, ова е председателот Роналд Реган, this is Pope John II, ова е папата Јован Павле II, and this is Time magazine. и ова е насловната страница And they are на saying списанието Time, кое што вели, How Ronald Reagan and Pope conspired и овде самото списание вели како To- Роналд Реган и to- папата
to hasten the demise of communism. направиле заговор како да го забрзаат падот на комунизмот. Now, behind Ronald Reagan Значи, зад Роналд Реган was this foundation, the Heritage Foundation, стоела ова Heritage фондација, founded by the Catholics. која што беше основана од римокатолици. This was in the past. Но ова е минато. Now, Сега, the same foundation, the Heritage Foundation, и истата оваа фондација Heritage is having a new project. има еден нов проект. This project is called 2025 project. Ова е проект наречен 2025 за In следната what year година. we are right now? Која година сме сега? 2024. 24. So this project is for the next year. Значи, овој проект е за следната година. What they are saying now, Што кажуваат? they have prepared another document, Подготвиле еден друг документ 2025, за 2025 called година, again Mandate for Leadership. повторно со истиот наслов, мандат за водство. Behind this project Значи, зад овој проект is the Conservative Party in America. стои конзервативната партија во Америка. Now, this year is going to be the election, Оваа година ќе бидат избори, така? 2024. 24-та година. Donald Trump is ruling again, wanting again this position. Доналд Yes, Трамп and others. повторно ја сака оваа позиција. Even if he's going to be chosen as the president this year, if he's going to be as a president this Значи, year, ако Доналд Трамп биде избран за председател оваа година, he will start his administration тој ќе ја започне својата власт only next year, дури следната година, нели? starting from January Od- 20, 2025. Од 20 јануари 25-та So година. this year he is elected, Значи, ако биде избран оваа година, само ќе биде but избран, Biden has to finish his mandate. но Бајден сепак до јануари ќе си го тера својот But мандат. when the next president will enter into office, Но кога следниот председател ќе стапи на власт, January 20, 2025. ќе биде 20 јануари 25-та Now, година. what is this project 2025? А во што се состои овој проект It 2025? is a document Исто така еден документ where many people каде што many people многу participate луѓе учествувале во and него they are making plans for the nation of America. и тие прават планови за американската нација. And when the next president is going to come, И кога следниот председател ќе дојде на everything is власт, being prepared. веќе се е подготвено за него. They are saying, you know what needs to be done. Тие му велат, веќе знаеш што треба да направиш. All these great leaders of the nations, Сите овие големи национални водачи, politicians, политичари, doctors, доктори, high people, луѓе на they високи have worked позиции, at this document. сите тие работеле за Please на овој look документ. at it, Погледни го, because this is what we want you to do. бидејќи ова е она што сакаме да го направиш. And when he's going to come, the next president in the office, И кога следниот председател ќе стапи на he должност, doesn't need to scratch his hand wondering, what shall I do? No, тој нема да се чеше по глава и да се прашува што треба да правам, everything is already prepared. туку се е веќе подготвено. Now let's look at what they have prepared. А да видиме што подготвиле. Now this is the document, mandate for leadership. Значи ова е документот, мандат за Мен. водство, It's having 920 pages, I think. се состои од They are 920 страници. мислам. Financial, Финансиски, army, воени, everything. секакви прашања. But in this document, Но внатре во истиот овој документ, there is a point има еден елемент, една точка, that is bringing in discussion the need of a Sabbath rest. каде што се Listen. покренува дискусија за саботниот одмор. Listen what they are saying. Да видиме што кажува. God ordained the Sabbath as a day of rest. Господ ја одредил саботата како ден за одмор. But then they are saying because of the Judeo-Christian tradition, this Sabbath day of rest
it is a day when people are working regular in this day. Но потоа вели дека според јудео-христијанската традиција, овој саботниот ден, значи, бил ден вообичаен ден за работа во него. Moreover, a shared day off make it possible for families and communities to enjoy time off together. Но еден заеднички ден за одмор овозможува семејствата и различните заедници заедно да уживаат едно заедничко време за одмор. So do you see what they're saying? God has given a day, a Sabbath day for worship, for rest day. Забележете што велат. Значи, Господ одредил ден за одмор, саботен ден за богослужение. But we have forgot about this commandment of God. Но самите велат, но ние ја заборавивме оваа Божја We are заповед, working in the Sabbath day. бидејќи ние за нас саботата представувала обичен And работен because ден. we are working, our families are not being blessed. И затоа што ние работевме во сабота, нашите семејства не се But благословени. if we'll put aside a Sabbath day of rest, Но ако ние одвоиме еден ден за одмор, the whole country it will be benefited, blessed. тогаш целата земја ќе биде благословена. Now look at the next step. А сега да го видиме следниот чекор. Congress Конгресот should encourage communal rest by amending the fair labor standards. Конгресот ќе треба да го охрабри овој општествен одмор со амандман на законот за фер работнички начела. So what they are saying in principle, Што кажуваат the во суштина? Congress of United States of America Конгресот на Соединетите Американски држави should enforce треба да наметне a Sabbath day of rest. еден ден за одмор, To be a blessing for all of us. кој што ќе биде благослов за сите To be a нас, blessing for our families. за сите наши To be a семејства, blessing for our country. за сите наши, за целата наша земја. And all this document that we have from where we read, this mandate for the leadership И овој документ од каде што прочитавме, овој мандат за водство, is being pushed to the next president. му се доставува, е подготвен за следниот председател And they are saying, we have voted for these things. и велат, ние гласавме за овие нешта, So when you will come into your new administration, и кога ти ќе започнеш да владееш, you have to listen about this document. ти ќе треба да го послушаш овој документ. Congress should enforce the day of rest. Конгресот ќе треба да наметне ден за одмор. Do you know what this is for us? Дали ова знаете што представува ова за нас? This is America speaking as a dragon. Ова значи дека Америка ќе проговори како змев. But just like in the time of Medo-Persia, Но исто како во времето на Медо-Персија, it is a subtle change. ова се одвива скриено. This project of Подмолно. law is not going directly. No. Ваков предлог закон не се покренува отворено, But директно. it is a movement that is going in darkness. Туку е едно движење кое што се одвива во темнина. Look what it is saying here. Забележете се што се вели овде. The question is being asked. Се поставува But прашањето. what about those people that have a different Sabbath? Но што правиме со оние луѓе кои што имаат различен шабат? Look here, sincere religious observance of a Sabbath at a different time. Значи, Example. За пример, искрено верско празнување на саботата во различно време. Example. На пример, What they are saying, there are people which have a different Sabbath. значи документот зборува за луѓе кои што имаат различен шабат. What Sabbath? From Friday sundown to Например, Saturday sundown. Од петок за едисонце до сабота за едисонце. Who are these? Кои се овие? That have a different Sabbath. Кои се овие што Who are имаат these ones? ваков? These are Jews and Евреите Seventh-day Adventists. и адвентистите на седмиот ден. And they are saying when this law is going to be enforced, И сега
овие велат кога во овој закон ќе биде наметнат at the beginning, на почеток, they will have the possibility to worship also on the Sabbath day. самиот закон кој ќе биде наметнат на почеток ќе ја содржи можноста да може да се празнува саботниот ден. But also Но исто така, not to forget about our Sabbath day, Sunday. но да не ја заборавиме и нашата Do сабота, you see how нашиот this шабат, неделата. they are working? Now, Дали забележувате како делуваат? listen, Trump administration Значи, Трамповата администрација embraces Heritage Foundation policy recommendation. ги прифаќа предлозите, политичките предлози на Heritage фондацијата. So what is saying Donald Trump? Што кажува Доналд Look here. Трамп? Забележете. Donald Trump is running on the Project 225 agenda. Значи, Доналд Трамп се кандидира врз база на проектот на 2025 So what he и is saying, неговата агенда. this Heritage Foundation, Значи, тоа што го вели е следново. Ова фондација, behind them are the Catholics, зад која стојат католиците, they are saying to Donald Trump, му велат на Доналд Трамп, we stay near you. ние ќе бидеме со тебе. We are going to stay, we are sustaining you. Ние ќе те поддржуваме, ние те We will поддржуваме. put our influence and votes for you. Ние ќе го вложиме нешто влијание и сите наши гласови за тебе. But this is the document that we have prepared for you. Но ова е документот што го подготвивме за тебе. If you become president, Ако станеш председател, these are the things that need to be fixed in the nation. ова се нештата што треба да бидат спроведени во нацијата. And one of the points И една од овие точки е has to дека enforce Конгресот a Sabbath day мора of worship. да воведе ден за одмор и богослужение. And the Bible has warned us. А Библијата не предупредила. Now, it is being something happened here with my laptop. Just 1 second. The enemy is working also. Језуитите нешто му го расипаа лаптопот. When we are thinking at the Sunday law movement, Кога размислуваме за движењето за неделен закон, many people they are thinking that this is going to come from top to bottom. мнозина мислат дека ова нешто ќе биде спроведено од озгора надолу. No, my friends. Не, It's пријатели. going to come from the bottom to the top. Ова движење се одвива од оздола па нагоре. The leaders of the nations, Водачите на нациите, they have to listen the proposal of the society. водачите се тие што треба да слушаат какви предлози им дава самото општество. Look what is being written in great controversy. А видите што пишано во големата борба. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth. Политичката корупција ја уништува љубовта кон правдата и обзирот кон вистината. And even in free America, И дури во слободна Америка, the rulers властодржците and legislators, и законодавците, in order to secure public favor, за да обезбедат, да си обезбедат јавна поддршка, will yield to the popular demand ќе попуштат на популарното барање for a law enforcing Sunday observance. за барање за закон кој што ќе го наметне празнувањето на So the неделата. people are crying, we want Sunday, we want Sunday, we want Sunday. Значи самиот народ ќе вреска, сакаме недела, сакаме недела, сакаме недела. And the leaders are saying, И водачите we велат, will do what you want from us. ќе го сториме тоа што го барате од And now нас. with this document, И сега со овој документ, people are saying, this is what we want from you. луѓето велат, ова е тоа што го сакаме од тебе. And Donald Trump is saying, I will do it. А Доналд Трамп ветува, ќе го сторам. And what they said at the beginning, А што прочитавме на почеток? it is a proposal. Тоа ќе биде предлог. You can worship on Sunday, На почеток, значи, ќе можете да празнувате Sunday, ќе се празнува but неделата, those who have a different Sabbath, но оние што си имаат различна you сабота, can worship also on your day.
ќе можете и вие да си ја празнувате Do you вашата know that сабота. the same strategy was used in the past? Дали знаете дека истата стратегија е употребена во минатото? Listen what Ellen White is saying. Забележете што вели Елена Вајт. She is saying many of the true people of God Мнозина од вистинскиот Божји народ become so bewildered that while they observe the Sabbath, биле толку магепсани што додека ја празнувале саботата, they refrain from labor also on the Sunday. тие исто така се отклонувале од работа и во неделата. But this does not satisfy the papal leaders. Но ова не ги задоволило папските So at the водачи. beginning they say you can worship in Sabbath, Значи, на почеток било дозволено, можете but да, don't forget about Sunday. да празнувате сабота, но не можете да was at the заборавите beginning. неделата. But then papacy said no. Тоа било на почеток, но It is дошло not време, sufficient. дошло време кога папството We рекло need не, to keep only Sunday. не, мора да ја празнувате само неделата, And Sabbath to be desecrated. а саботата да биде оскверната. So this change of the Sabbath, Значи оваа промена на саботата. Ellen White is saying this change was not at first attempt openly. Елена Вајд вели дека оваа промена на почеток не била, не се обиделе отворено да ја извршат. Was done step by step. Туку чекор по чекор, You are постепено. a Seventh-day Adventist. Вие сте адвентисти на You седмиот are a ден. Jew. Вие сте You евреи. have a different Sabbath. Имате No поинаква problem. сабота, нема You can проблем. worship in your day. Ке си го празнувате But we вашиот have ден. also a day for our families. Но треба да имаме и еден заеднички ден за A day нашите for our семејства, nation. за целата A нација. day for saving this nation. Ден за спасување на оваа нација. And after a short while, И по кратко време, this law овој is закон going to be more strict. ќе стане построг. And already they are saying the Congress should enforce a Sabbath day. И веќе бараат Конгресот да воспостави ден за одмор. One final point that I want to bring you attention this morning. Уште една точка за крај која што сакам да обрнете внимание. We said that after Elijah came out from the wilderness, Рековме дека откако Илија се вратил од пустината, it was the experience of Mount Carmel, yes? потоа следувало искуството на гората Кармел. The Така, moment when the people had to decide. моментот кога народот Right. требало да одлучи, така. And we say that the same thing is going to happen in these last days. И велиме дека истото ова ќе се случи во ова последно време. Question. Прашање. What were the weather conditions, the natural conditions of the nations during this time? Какви биле џрот? Какви биле временските прилики во нацијата за време на тој период? Do you remember? Се сеќавате? Was drought, Беше суша, famine. глад, It was no water, no rain, no dew, немаше nothing. вода, немаше дожд, ништо. Did Ahab and Jezebel and the prophets try to find solutions to these climate problems? Дали Ахав, Езавелја, нивните валови пророци, дали се обидувале да најдат чаре, решение за овие, They were trying to find solutions. за климатските Do you проблеми? remember when King Ahab was going to Obadiah to find food for his horses? Дали се сеќавате кога царот Ахав го испратил Авдија да побара храна за Do you remember? коњите негови? So they were trying to find solution. What is happening? Why? What is happening се with the nature? се обидувале да најдат чаре. Што се случува со природата? But they saw who is guilty for all of it. Но потоа увиделе кој бил виновникот за сето тоа. Who was guilty? Кој бил виновникот? And he say, you are the one И му рекле на that Илија, troubled ти си тој што Израел. носиш Who is неволи врз Израел. Elijah. Илија. So, prior to the Sunday law, Значи, пред неделниот закон, we will see dramatic things in the nature, in the world. ќе видиме да се случуваат драматични работи во природата. People are trying to find solutions. Луѓето ќе се обидуваат да најдат But решение then they will say there is somebody that is guilty for what is happening around us. и потоа ќе речат постојат виновници за сите овие климатски Who неволји. is guilty? Кој ќе биде виновникот? Elijah.
Илија, the one that is promoting the law of God. оној кој што го промовира Божиот закон. Can spirituality and religion help halt climate change? Дали духовноста и религијата можат да помогнат да се спречи климатската промена? Do you see some differences here in Macedonia regarding the climate change? Do you see it in Дали your country? забележувате тука во Македонија некакви разлики во однос со There are климатските people that they промени? live long time here in Macedonia. Do you see something happening with your nature? Дали even се here in забележува Macedonia тука with кај the вас weather? дека нешто се случува со времето, со природата, Do you see it? со климата кај вас? Дали се забележува тоа? In my country I can see it. Јас во мојата земја можам да видам. Can religion help in the fight against climate change? Оваа статија прашува дали религијата може да помогне во спречувањето на климатските промени. Parliament of the world's religion, Така да речениот парламент на светските религии climate action, предлага климатска акција, religions for peace. религиите за мир, Let's protect the earth. да ја заштитиме земјата, And who is ruling the nations of the earth? а кој управува со земските нации, To find solution for the climate problem. за да изнајдат решение за климатскиот проблем? The modern Jezebel. Модерната Look Езавелја. here. Погледнете. This was in 2015. Ова беше 2015 година. Добри пристави на земјата. Климатскиот самит во Париз. The most important Најважните религии, religious figure in the world најважните религиозни представници во is светот involved in climate change. се вклучени и ангажирани во решавањето на климатските промени. And all religions of the world, И сите религии во светот, Muslims, муслиманите, Jews, евреите, they said we need to do something велат нешто мора да се превземе, to save our planet. за да ја спасиме нашата планета. Then Laudato Si. Потоа Лаудато Си. This was the letter written by Pope Francis, Ова беше писмото, посланието на папата Францис, sent to the all leaders of the world. испратено до сите политички водачи во светот. This is the letter. This is the encyclical. Ова е писмото, енцикликата, And in this letter, и во оваа енциклика at point 237, во 237-та точка од he's saying енцикликата we need to put Sunday aside to save our planet. се предлага дека треба да ја издвоиме неделата за да ја спасиме планетата. And the nations of the world И земските нации are more and more worried about this climate emergency. се повеќе и повеќе се загрижени за ова климатска итност. Pope Francis invites political leaders to sign the global pact. Папата Францис ги повикува политичките водачи да го потпишат глобалниот пакт. Sign Laudato Si, King Darius. Со други зборови, царе Дарий, King Darius. потпиши го All of us, Лаудато we are Си. agreed. Сите ние да се We need согласиме. to save the planet. Ние сите мораме да ја signature спасиме here. планетава. Стави потпис тука. But King Darius didn't saw А царот Дарий не that забележал, that decree is going to put Daniel on death. не забележал на почеток дека овој декрет ќе го осуди пророкот Даниел на смрт. The same thing is happening even right now. И истото се случува дури и сега. Everywhere in the world, Насекаде во светот, people are protesting about these climate change problems. луѓето протестираат во врска со овие климатски проблеми. United States of America, people on the streets, Мнозина на улица во Marching. Америка маршираат. this is the European Movement Alliance, Sunday Alliance. Овде го имаме Европското движење Алијанса за неделата. And they are saying, И тие велат, we ask the European Parliament, и велат ги бараме од европските парламенти, Please. од Европскиот парламент, put Sunday for worship for all inhabitants of Europe. ве молиме воспоставете ја неделата како ден на богослужение за сите жители на Европската Унија. Listen,
Послушајте. European Sunday Alliance. Европската алијанса за неделата. Изборува за работничките права, како е потребно да има ден за одмор. We ask the European Parliament Бараме од Европскиот парламент to put aside a law да направи закон to stop people to work on Sunday. за да ги спречи луѓето да не работат во сабота, во недела. And more publications are speaking about the necessity of a day of rest. И се worldwide. повеќе публикации зборуваат за потребата да се има ден за одмор. Listen here, Fox News. Fox News. Let's make Sunday a day of rest for God's sake. Да ја направиме неделата ден за одмор за име на Бога. They are begging that this Sunday law to be Тие given. просат да се донесе неделен And when закон. they are calling for this, И кога повикуваат за тоа look what is нешто, happening in the world. видите што се случува во светот за тоа Have you време. seen what happened in Dubai? Видевте што се случи во Дубај? Those floods. Овие поплави. Look here. What is Поплави. happening? Видите што се случува? This is in Romania. Ова This е is во not Романија. United States. Ова не е Америка. In our country, we have never наш- seen something like Никогаш this. не сме имале вакво нешто во нашата земја. Tornadoes in Romania. Торнадо во Романија. Look here. Видите тука, Another one. уште едно. Another one. Уште едно. This hail coming from sky, Град од небото, destroying our cities in Romania. уништувајќи ги градовите во I don't know Романија. what is happening here in Не Macedonia. знам што се случува тука кај вас во And Македонија, as these things are happening, но ако овие нешта се the случуваат, whole world is crying, целиот свет повикува, please ве молиме, find a solution for a climate change. најдете чаре, решение за климатските And промени. who is the leader in this request? А кој е тој што предводи во ваквото барање? Pope Francis. Папата Франциск. Pope Francis Папата to Франциск participate in G7 session ќе on земе artificial intelligence. ќе земе учество во сесијата на G7 за вештачката интелигенција. This is going to be in Italy. Ова ќе се одржи во Италија. And listen what they want to propose in Italy. И видите што сакаат да предложат This на is a тој video. самит во Италија. promises to be a pivotal event in shaping a more sustainable future for our planet. As the world's leading economies gather, We'll translate the most important thing. Ќе ги преведеме само најважните нешта. They are presenting the agenda in G7, what is going to happen. Значи, овде ќе ја предлагаат агендата за што треба да се дискутира на самитот на G7. Значи, да се спречи војната во Газа, другите војни конфликти во светот, во врска со јагленот. Now, you will see when they speak about the necessity of a Sabbath for the whole world. Ќе видите тука ќе ја спомнат и потребата за ден за одмор. Listen. cybersecurity, and the responsible development of artificial intelligence. Now, Добро. Аха. Should be the introduction of a weekly Earth Sabbath to combat Ќе има, значи, седмична сабота за целата земја. the weekly Earth Sabbath aims to establish a global day of rest and reflection Да ја нарекуваат глобален ден за одмор и рекреација. and who will participate there? И кој ќе учествува таму на тој самит? Pope Francis. Папата And Франциск. they want to push again the necessity of a Sabbath day of rest. И ќе сакаат таму да наметнат да And the, потребата and the за people ден за одмор. that they don't know about the Bible, И луѓето што не ја познаваат when Библијата, they see the floods, а ги гледаат сите овие the поплави, tornadoes, the торнада, economy collapsing, економијата and пропаѓа, they say, we need this day to Ke- save Macedonia. ќе речат ни треба овој ден за да ја спасиме Македонија. What do you think people will do? И што ќе направат луѓето? They will say, yes. Ќе речат да. This is our time when we have to speak loudly about these things. Ова е времето кога треба гласно да зборуваме за овие нешта. I'm closing. Завршувам. And then the prophet of God is saying, А потоа Божиот пророк вели, when these natural disasters are going to be present in the world,
кога овие природни катастрофи ќе се случуваат во светот, the great deceiver, големиот измамник will persuade men that those who serve God ќе ги убеди луѓето дека оние што му служат на Бога ги предизвикуваат овие are зла. causing these evils. Оние што му служат на Бога ги предизвикуваат овие зла. And they say these calamities will not cease Потоа вели дека овие катастрофи нема да престанат until Sunday observance shall be strictly enforced. се додека празнувањето на неделата не биде стриктно наметнато. And then she is saying, А потоа вели that accusation against Elijah will be repeated again. Потоа кажува како обвинението со кое што бил обвинет Илија ќе се повтори уште еднаш. My brothers, I'm closing with this quotation. Браќи и сестри, јас привршувам со овој цитат. How many of you understood what we have discussed so Колку far? мина од вас досега разбрале за што Now зборувавме? listen what the prophet said. И сега послушайте што вели пророкот. While men are sleeping, Додека луѓето спијат, Satan is actively arranging matters Сатаната активно ги уредува нештата so that the Lord's people may not have mercy or justice. за да Божиот народ нема милост или правда за него. The Sunday movement is now making its way in darkness. Неделното движење сега се пробива во темнина. Do you see it? Го гледате ли ова? People, they don't understand what is happening. Бидејќи луѓето не разбираат што се случува. Only those who study the Bible, Само оние кои што ја проучуваат they can see Библијата the makeup of Jezebel. ќе може да ја видат шминката на Езавелја. This mask that is wearing to deceive the leaders Ова of the world. маска која што ја носи за да ги измами политичките водачи. The leaders are concealing the true issue. They are hiding the true issue. Водачите го кријат, го маскираат вистинскиот проблем And many who unite in the movement и мнозина кои што се соединуваат со ова движење do not themselves see whither the undercurrent is tending. не можат да видат каде води подводната струја. So many people are busy involved in these projects, in this Значи, movement, мнозина се вклучени во овој проект, во ова движење, but they don't know но не знаат однапред what is the real issue behind it. која е вистинската цел позади сето тоа. My brothers and my sisters, Браќа и сестри this мои, was my last presentation that is dealing with the time in which we live. ова е последното мое предавање што се однесува на времето во кое што It is живееме. more than sufficient Повеќе е од доволно to see that a great storm да забележиме дека се наближува is голема coming луња. upon us. Голема луња се наближува Now врз we нас. need to understand Сега треба да разбереме what we should do during this time. што треба да направиме во ова време. In Matthew chapter 16, Во Матеј 16 глава Jesus said, Исус рече: "Ye people, Вие луѓе, when you look at the skies кога го гледате небото and you see the clouds gather up, и како се собираат облаци, if you see the sky having a color, или дека како небото менува боја, you say it's going to be a beautiful day. велите што, дека ќе биде убаво But when време. you see the sky having a red, crimson color, Но кога гледате дека небото има црвеникава you are looking and you боја, are saying, a storm. пурпурна боја, велите луња And се then наближува. Jesus is asking, А потоа Исус прашува: how you cannot see the signs of the time being А fulfilled. како не можете да ги забележите знаците на времето како се исполнува? My brothers, when you see the storm gathering up, Браќи и сестри, кога ги гледате луњата како се подготвува, you put yourself into a safe place. вие се обезбедувате себе си. Do you see the clouds? Одите coming together? на безбедни места. Do you see the storm of persecution Дали coming ги upon us? гледате Do you see облаците it? како се собираат, како Is it clear for you that it's coming? луњата на прогонствата како се наближува? Are you hiding yourself in the rock which is Christ Jesus? Дали
бегате да се сокриете во карпата Исус Христос? Are you doing something practical Дали правите нешто практично during this time to be prepared for what is coming? во ова време за да се подготвите за тоа што доаѓа? They say 2025. Тие велат We 2025-та. want you to we want you to enforce these laws. Сакаме да ги спроведете овие закони. We are here. Еве тука сме. Everything what we have studied all our life Се што досега сме проучувале сиот наш живот, is being fulfilled before our eyes. сега се исполнува пред нашите Lord, очи. give us power. Господе, дај ни сила, Give us wisdom. дај ни мудрост, Give us grace дај ни that благодат, we may use the time that we have left да го искористиме преостанатото in време such a way as never before. на таков начин како никогаш The порано. church in Skopje at Petro Popav's Црквата во Скопје на Петра has to Попарсов do a work as never before in this треба country. да изврши дело како никогаш порано Don't во оваа wait for земја. somebody to come and tell you what to do. Не чекајте некој да дојде и да ви каже што да You правите. have to take action for the Lord. Треба да стапите во акција за Господа. Amen. Амин. Amen. Амин.